لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة
جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر
مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه
يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن
ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்லாஹ்வின் அருளினால் மற்றுமொரு ரமலானை நாங்கள் அடைந்திருக்கின்றோம். இஸ்லாம் என்பது ஒரு முழுமையான மார்க்கம். அல்லாஹ் அவனுடைய திருக்குர்ஆனிலே மனிதன் வாழ வேண்டிய முறைமையை அழகாக போதிக்கின்றான். அதே போன்று நபியர்களின் வாழ்க்கை வழிமுறையும் நாங்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதனை அழகாக போதிக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் இந்த புனித ரமலான் மாதத்தில் நாங்கள் தினமும் ஒவ்வொரு தலைப்புகளிலும் உங்களுக்கு பல விடயங்களை உங்களுக்கு வழங்கி வருகின்றோம். இன்று நாங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றைய தலைப்பாக நாங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்ற விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராகின்றோம். அல்லாஹ் குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றியும் அவனுடைய திருமறையிலே அழகாக கூறுகின்றான். அதன் அடிப்படையிலே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கின்றார் நாடறிந்த உலகறிந்த சன்மார்க்க பேச்சாளர் அஷேக் அருக்கம் நூர் ஆமித் அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஆம் ஷேக் அவர்களே, இன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம், இன்று நாங்கள் முக்கியமான ஒரு தலைப்பின் கீழ் நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராகின்றோம். திருமண வாழ்க்கை பற்றி நாங்கள் சற்று ஞாபகம் ஊட்டுவோம். இஸ்லாம் எவ்வாறு திருமண வாழ்க்கை பற்றி பேசுகின்றது, இந்த வாழ்க்கையை அல்லாஹுடைய திருமறையினூடாகவும் நபியினுடைய போதனைகளூடாகவும் எவ்வாறு அழகாக இதனை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராகுவோம். குறிப்பாக திருமணம் வாழ்வதற்கு மக்கள் இன்று இளைஞர் யுவதிகள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். திருமணம் எதற்காக தேவை என்று யோசிப்பார்கள். திருமண வாழ்க்கைக்கு எவ்வாறு தயாராக வேண்டும் என்று யோசிப்பார்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் கூறுகின்ற முதலாவது அறிவுரை என்ன? பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் வஸல்லல்லாஹு வஸல்லம் வபாரக அலா நபீனா முஹம்மத் வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். நன்றி சகோதரர் ரியாஸ். உண்மையிலே இது மிக முக்கியமான காலத்துக்கு தேவையான ஒரு தலைப்பு. நாம் வாழக்கூடிய இந்த காலத்தில் அதிகமான மக்கள் திருமண வாழ்க்கை அல்லது திருமணம் முடிப்பது ஒரு சிரமம், கஷ்டம் என்ற அடிப்படையில் அதை விட்டும் தூரமாகிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலம். குறிப்பாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மனித வாழ்வில் மனிதர்கள் முகம் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா சவால்களுக்கும் குர்ஆனிலும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய வாழ்க்கையிலும் அல்லாஹ் தீர்வு வழங்கியிருக்கிறார். அதே போன்று மனிதர்களுடைய இயற்கையான தேவைகள், ஒரு மனிதன் தனக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு தேவையான விடயங்கள், அதையும் இனம் கண்டு அந்த தேவையான விடயங்களுக்கான வழிகாட்டலும் குர்ஆனில் அமைந்திருக்குது. அதே அடிப்படையில் மனிதர்களுடைய தொடர் இந்த உலகத்தில் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திலிருந்து இன்று வரைக்கும் இதுக்கு பின்னால் மனிதர்கள் தொடராக இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும். தொடரான அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் என்று நாம் சொல்லுவோம். எல்லா படைப்புகளுக்கும் அல்லாஹ் அவ்வாறான ஒரு சிஸ்டத்தை வைத்திருக்கிறான். அதை எவ்வாறு, அது ஒரு அடிப்படையான ஒரு விடயம், அதை எவ்வாறு செய்வது,
அதுக்கு தான் அடிப்படையாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா திருமண வாழ்க்கையை உண்டாக்கியிருக்கிறார். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து அல்லாஹ் படைத்து தனியாக வாழ விடாமல் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய விலா எலும்பிலிருந்து ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அல்லாஹ் படைத்து அவங்க 2 பேருக்கும் அல்லாஹ் முதலாவதாக செய்த விடயம் திருமணம் முடித்து வைத்தார். அவங்க 2 பேரும் கணவன் மனைவியாக மாறினார்கள். அந்த 2 பேருடைய திருமண உறவுடைய வெளிப்பாடு தான் இன்று மனித உலகம், மனித சமுதாயம். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய அந்த அடிப்படையில் தான் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய மனிதர்களின் ஊடாக நடக்கக்கூடிய எல்லா நலவுகள்லையும் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கும் ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கு. அந்த அடிப்படையில் மனிதர்களுடைய அடிப்படையான தேவைகள், மனித உலகத்தில் நலவுகள் நடக்க வேண்டும் என்றால் நாம் திருமணம் முடிக்க வேண்டும். குர்ஆன் இதை எவ்வாறு சொல்லுகிறதா, ஃபங்கிஹூ மா ஸாப லக்கும் மினன் நிஸா, உங்களோட மனம் விரும்பக்கூடிய பெண்கள், உங்களோட மனம் விரும்பக்கூடிய பெண்கள் அல்லது உங்களோட மனம் விரும்பக்கூடியவர்களை நீங்க பார்த்து திருமணம் முடிங்க என்ற குர்ஆன் கட்டளையிடுறான். இன்னும் குர்ஆன் கட்டளையிடுது, நீங்க பெண்களை அதே போல மற்றவர்களை திருமணம் முடிச்சு கொடுங்க. வஅன்கிஹுல் அயாமா மின்கும் வஸ்ஸாலிஹீன மின் இபாதிக்கும். 2 விடயம். ஒன்று, நாம் திருமணம் முடிக்க வேண்டும், சமூகம் திருமணம் முடிச்சு கொடுக்கணும், பெற்றார்கள் ஏனியவர்கள் அதுக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்ற 2 கட்டளை. ஒன்று, அடிப்படையாக மனித உலகத்துடைய அந்த தேவை, மனிதர்களுடைய தொடரை அடிப்படையாக வைத்து அல்லாஹ் இதை ஒரு மிக முக்கியமான அம்சமாக ஆக்கியிருக்கிறான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அந்நிகாஹு மின் சுன்னதி, நிகாஹ் திருமணம் முடிப்பது என்னுடைய வழிமுறைகளில் ஒன்று. அப்ப நபிமார்கள் எல்லோரும் நபிமார்களுடைய வழிமுறை, அதுல அந்த தொடரான விடயத்தை அடிப்படையாக வலியுறுத்தப்படக்கூடிய ஒரு விடயம். இதை நாம் ஒவ்வொருத்தரும் விளங்கி கொண்டோம் என்றால் இந்த திருமண வாழ்வு ஏன் நமக்கு தேவை, எதற்காக வேண்டி தேவை என்ற இது ஒரு ஆங்கிள், ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ். இது எங்களுடைய தொடர் அடிப்படை. இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது, அதுதான் மனிதர்களை அல்லாஹ் படைத்திருக்கிற முறை எப்படி என்றால் உளவியல் ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் நமக்கு ஒரு துணை தேவை. அவ்வாறுதான் அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான். நாம் பரிபூர்ணம் அடைவோம் அப்பொழுதுதான் எங்கட ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி உண்டாகும், ஒரு 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 எல்லா விடயங்களையும் உங்களுக்கு தெளிவுகள் பெறும். ஏன் திருமணம் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு மன அமைதி உண்டாகுது என்று அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றார். அந்த மன அமைதி, சகீனா, ரஹ்மா, மவத்தா என்ற வார்த்தைகளை அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிறார். அல்லாஹ் அதை அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளில் ஒன்று என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுகிறார். ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها என்ற அல்லாஹ் கூறுகிறார். இதுதான் இதனுடைய அடிப்படைகள். ஆனால் இதை ஒரு முக்கியமாக இது ஒரு சவாலானது. இதை நாம் ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில் பல விடயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம், அதை விளங்கிக் கொள்றதுக்காக வேண்டி நாம் முயற்சிக்கிறோம். ஆனால் திருமண வாழ்வை எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் மிகவும் குறைவானவர்கள். இன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஷேக் அவர்களே, இஸ்லாம் மிகவும் இலகுவாக இந்த திருமண விடயம் சம்பந்தமாக பேசுகின்ற போதிலும் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கை, நபிகளுடைய வாழ்க்கை, திருமணங்கள் நடைபெற்ற முறைகள் எல்லாம் மிகவும் இலகுவாக எளிமையான முறையில் நடைபெற்றாலும் இன்று சமூகத்தில் இது பெரும் ஒரு சுமையாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதன் காரணமாக இன்று எத்தனையோ யுவதிகள் இன்று வீடுகளிலே இன்னும் வயது சென்றும் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய நிலைமை இவர்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே இஸ்லாம் கூறுகின்ற திருமணம் என்ன? உண்மையிலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், எந்த திருமணத்தில் பரக்கத் நிறைந்த திருமணம் என்றா ஐஸருஹா முஅனா, அது மிகவும் எளிமையாக செலவு குறைந்த எளிமையான நிக்கால தான் பரக்கத் இருக்குது. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருமணம் முடிக்கக்கூடிய அந்த தம்பதிகளுக்கு ஓத வேண்டிய ஒரு துஆவை நமக்கு கற்றுத்தந்தார்கள். அந்த துஆ என்ன? பாரக்கல்லாஹு லகுமா. 2 பேரையும் பார்த்து உங்க 2 பேருடைய வாழ்க்கையிலும் அல்லாஹ் பரக்கத் செய்வானாக. வபாரக அலைக்குமா, உங்க 2 பேரும் மீதும் அல்லாஹ் பரக்கத் உண்டாக்குவானா. வஜமஅ பைனகுமா ஃபீ கைர், உங்க 2 பேருடைய இந்த ஒன்று கூடல், இந்த உறவுல அல்லாஹ் கைரை உண்டாக்குவானா. திருமணம் முடிப்பது பரக்கத்தை எதிர்பார்த்து. ஆனால் பரக்கத்தை எதிர்பார்த்து திருமணம் முடிக்கக்கூடிய நாம் இது ஒரு கலாச்சாரமாக, ஒரு ஆடம்பரமாக, இதில் குறிப்பாக திருமணம் முடிக்கக்கூடியவர்கள் தம்முடைய திருமணத்துக்கு செலவழித்தால் இது மிகவும் எளிமையாகத்தான் இருக்கும்.
இப்பொழுது எங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் நாம் வாழக்கூடிய இந்த பகுதியில் இந்த திருமணம் என்பது அந்த திருமணம் முடிக்கக்கூடியவர்கள் பெற்றார்கள் தன்னுடைய சோஷியல் ஸ்டேட்டஸை காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு விவகாரமாக மாறியிருக்கு. நாம் யாரு, நம்முடைய பணத்துடைய பலம் என்ன, நாம் சமூகத்தில் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம், எங்களோட நண்பர்கள் யாரு என்ற அடிப்படையில் தான் இருக்குது. அதிகமானவர்கள் அந்த திருமணத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் அந்த திருமணம் முடிக்கக்கூடிய தம்பதிகளுக்கு தெரியாதவர்கள். ஒன்று இருக்குது, அல்லாஹ் நமக்கு செல்வத்தை தந்திருக்கிறான், மக்கள் நல்லவர்கள் எல்லோருடைய துஆ தேவை என்ற அடிப்படையில் வீண் விரயம் இல்லாமல் எங்களுடைய சக்திக்கு உட்பட்ட அடிப்படையில் செய்கிறது. இப்பொழுது இது ஒரு ட்ரெண்டாக, இது ஒரு கலாச்சாரமாக மாறி ஒரு திருமணம் முடிக்கிறதாக இருந்தால் இன்னென்ன விடயங்கள் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் மார்க்கம் கூறாத விடயங்கள், மார்க்கம் வலியுறுத்தாத விடயங்களை நாம் வலியுறுத்திருக்கிறோம். ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று, மார்க்கம் நம்மீது கடமையாக்காததை கடமையாக்குறதும் புல, மார்க்கம் செய்யக்கூடாது தவிர்த்து கொள்ளணும் ஹராம் என்று சொன்னதை ஹலாலாக்குறதும் புல, ஒரு ஹலாலை ஹராமாக்குறதும் புல. அந்த அடிப்படையில் நீங்க கேட்ட மிக முக்கியமான ஒரு கேள்விதான். இப்பொழுது மஸ்ஜிதுகளில் எளிமையாக நிக்காஹ் செய்வார்கள். அங்க ஆண்கள் மாத்திரம் வாரது, பெண்கள் வாரதும் குறவு. அதிகமான மஸ்ஜிதுகளில் எங்களோட சகோதரிகளுக்கு இடமும் இல்லை. ஆனால் சில இடங்களில் சில ஊர்களுடைய கலாச்சார அடிப்படையில் அப்படி இருக்கலாம். ஆனால் சில இடங்களில் அந்த தாய்மார்கள் சகோதரிகள் எல்லா இடத்துக்கு போகிறார்கள். குறிப்பாக நிக்காஹுடைய விஷயத்தில் அங்கே ஃபித்னா இல்லாத முறையில் மஸ்ஜிதுக்கு வாரதும் நாம் வரவேற்க வேண்டும். ஏன், அவர்கள் அங்கே வந்தால் தான் அவர்களுக்கு அந்த நிக்காஹுடைய பயானை கேட்டு அந்த மஸ்ஜிதில் இருக்கக்கூடிய பக்குவம், ஆனால் வந்தால் அந்த மஸ்ஜிதுடைய ஒழுக்கங்களை அவர்கள் கட்டாயம் பேண வேண்டும். ஆனால் அந்த நிக்காஹுக்கு பின்னால நடக்கக்கூடிய எல்லாமே இந்த சுன்னாவுக்கு, நபி வழிக்கு மாற்றமாக அமைஞ்சிருக்குது. எளிமையான முறையில் லேசாக செய்யும் போது அது பர்க்கத்தாக மாறி இருக்குது. இது நீங்க கேட்ட அடிப்படையில் இதனால பலருக்கு திருமணம் முடிக்க முடியாத ஒரு நிலை, ஒரு பாரமான ஒரு நிலை மாறி இருக்கு. சமூகத்தில் எல்லோருடைய ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இந்த நிலைமையை மாற்றி வைப்பதற்காக. திருமணம் முடிப்பதற்கு எண்ணி இருக்கின்ற அந்த இளைஞர் யுவதிகள் அவர்கள் நினைக்கலாம், சில வேளை சில சமூகத்தில் நடக்கின்ற சில விடயங்களை பார்த்து நாங்கள் எதற்காக திருமணம் முடிக்க வேண்டும், இந்த சுமைகளை நாங்கள் சுமக்க வேண்டுமா என்று சிலர் வேளை சிந்திக்கலாம். இவர்களுக்கு நீங்கள் கூறுகின்ற ஆலோசனை, இஸ்லாம் அது பற்றி என்ன கூறுகின்றது? ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இளைஞர்களை யுவதிகளை பார்த்து சொன்னாங்க, யா மஅஷர ஷபாப் மன் இஸ்ததா மின்குமுல் பாஅத ஃபல்யதஸவ்வஜ். இளைஞர்களே, உங்களுக்கு இது ஆண் பிள்ளைகளை பார்த்து, ஆண் மணமகனை பார்த்து சொன்னாங்க, உங்களுக்கு யாருக்கு பலம் இருக்குதோ, உடல்ல சக்தி இருக்குது, சம்பாதிக்கலும் தைரியம் இருக்குது, திருமணத்துடைய தேவை இருக்குது, நீங்க திருமணம் முடிங்க. மஹர் கொடுக்கறதுக்கு பலம் இருக்குது, திருமணம் முடிங்க. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன்ல சொல்கிறான், நீங்க யகூனு ஃபுகரா யுக்ரிஹிமுல்லாஹு மின் ஃபத்லி, அவங்கள திருமணம் முடிச்சு கொடுங்க. அவங்க வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் இந்த திருமணத்துடைய பரக்கத்தின் ஊடாக அவங்களுக்கு கினா, செல்வத்தை வழங்குவான் என்று அல்லாஹ் குர்ஆன்ல வழங்குகிறான். அதனால நாம் இந்த ஒரு பக்கம் பொருளாதார நெருக்கடி பிரச்சனை என்ற அடிப்படையை வைத்து நாம் திருமணம் முடிக்காம இருக்கக்கூடாது. இன்னொரு பக்கம் திருமணம் முடிக்கும் போது உறவுகளில் வரக்கூடிய சவால்கள், பிரச்சனைகள், மன அழுத்தங்களை யோசித்து நாம் திருமணம் முடிக்காமல் இருக்கக்கூடாது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், நீங்கள் திருமணம் முடிங்க, தனாகஹு வதவாலது வதகாசரு, திருமணம் முடிங்க, பிள்ளைகளை பெத்தெடுங்க, அதிகமான பிள்ளைகளை பெத்தெடுங்க, ஏழுமான அடிப்படையில் அந்த விடயத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வலியுறுத்தினார்கள். இப்ப குறிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒரு முதலீடு. நம்முடைய காலத்தை, நேரத்தை, சக்தியை, அல்லாஹ் தந்திருக்கிற செல்வங்களை உலகத்துக்கும் ஆஹிராவுக்கும் முதலீடு செய்யக்கூடிய ஒரு முறைதான் இந்த திருமணம், இந்த நிக்காஹ். ஹலாலான முறையில் வாழ்வதற்கான ஒரு முறைதான் இந்த நிக்காஹ். அப்போ இந்த விடயத்தில் ஷைத்தான் பொதுவாக நம்மை ஹலாலாக வாழ்றத விரும்ப மாட்டான். ஷைத்தான் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்க மாட்டான் திருமணம். அப்போ எங்களுக்கு மனசுக்கு வரக்கூடிய இந்த ஊசலாட்டங்கள் எல்லாமே இந்த மேற்கேற்றிய உலகம் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாலுக்க தேவையை ஹராமான முறையில் திருமணத்துக்கு வெளியாக பூர்த்தி செய்யக்கூடிய எல்லா அவகாசங்களும் இருக்கக்கூடிய இந்த காலங்களில் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். இளம் யுவதிகள், வாலிபர்கள், நம் அனைவரையும்
அதனூடாக நாம் நினைக்கிறோம் எங்களுக்கு பொறுப்பு கடமை இல்லை என்ற அடிப்படையில் யோசிச்சுக்கொண்டு இல்லை, இந்த திருமணம் முடித்தால்தான் எங்களுக்கு இந்த உலகத்திலையும் ஆஹ்ராலையும் நலவை ஹைரை அடைய முடியும். ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா, ஒரு நல்ல வாழ்க்கை தோழர், ஒரு நல்ல ஒரு மனைவி, ஒரு நல்ல ஒரு கணவன் அமைகிறது தான் துனியாவுடைய ஹசனா. ஆஹ்ராலையும் இந்த தொடர் ஆகிறோம்டா இதனுடைய தான் இருக்கும். அதனால நாம் முஸ்லிம்கள் முஃமின்கள் இந்த உலகத்துல இன்பமாக வாழ வந்தவர்கள் அல்ல. நாம் வாழ வந்தோம் இந்த ஆஹ்ராவுக்காக வேண்டி. அதே நேரத்தில் இந்த உலகத்திலையும் எங்களுக்கு நிம்மதி சந்தோஷம் தேவை. அதுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா திருமணத்தை தந்திருக்கிறார். ஆனால் கட்டாயமாக நாம் ஒவ்வொருத்தரும் சரியாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஏன் நாம் திருமணம் முடிக்கிறோம்? பொதுவாக திருமணம் முடிக்கும் போது யோசிக்கிறோமோ இது நல்லா இருக்குது, எங்களுடைய ஆசை தேவைகள் பூர்த்தி செய்யலாம். திருமணம் என்பது ஒரு பொறுப்பான ஒரு விஷயம், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதை செய்யறது மனிதனுடைய இயற்கை என்னன்னா, நாம் யாரையாவது நேசிக்கணும், யாராவது எங்களை நேசிக்கணும். இது எங்களுடைய உளவியல் தேவை. அப்படி யாரும் இல்லைண்டா ஒரு பூனைக்குட்டியை சரி நாங்கள் நேசிப்போம், துணையாக நாங்கள் ஒரு நாய்க்குட்டியை சரி எடுப்போம். மனிதர்கள் பொதுவாக மேற்கேத்து உலகத்துல தனியா வாழக்கூடியவங்க, அவங்க ஏன் பெச்ச வச்சிருக்கிறாங்கண்டா இது உளவியல் ஒரு தேவை இருக்குது. அப்ப அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அது ஹலாலான முறையில மனித வாழ்வுக்கும் மனித உலகத்துக்கும் உதவக்கூடிய முறையில் எங்களுடைய இந்த வாழ்க்கையை அமைக்கிறதுக்கு தான் அல்லாஹ் இந்த திருமணம் என்ற மேரேஜ் என்ற இன்ஸ்டிடியூஷனை வழங்கியிருக்கிறார். ஆம், இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு வருவோம். திருமணம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது மணமகன் மணமகளை தேடுகின்ற பொழுது அல்லது ஒரு மணமகள் மணமகனை தேடுகின்ற போது எந்தெந்த விடயங்களை அடிப்படையாக பார்க்க வேண்டும்? குறிப்பாக முதலாவது குர்ஆன் சொல்லுது மா த்வாப லக்கும் மினன் நிசா. அதே நேரத்தில் ஃபிக்ஹ் பேசக்கூடிய விஷயம் குஃப்னா பொருத்தமையும் எங்களுடைய மனத்தில் விருப்பம். முதலாவது அவங்க ரெண்டு பேருடைய இயல்பை, சுஃபாஃபத்தை, குடும்ப பின்னணி, அவங்க யாரு, அவங்களோட சிந்தனைகள் என்ன, இலக்குகள் என்ன என்றது விளங்கிக் கொள்றது. இது பிரதானமான ஒரு விடயம். அதே போன்று அதுக்கு முன்னால மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் தான் நலவு கெடுதி எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கு தெரியும். நாம் சரியான முறையில் இஸ்திகாரா செய்ய வேண்டும், அல்லாஹ் இடத்துல உதவி தேட வேண்டும். சில நல்லவர்கள் திருமணம் முடிச்சதுக்கு பின்னால மோசமானவர்களாக மாறியிருக்கிறார், மோசமானவர்கள் திருமணத்துக்கு பின்னால நல்லவர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள். அதனால இஸ்திகாரா என்றது அடிப்படை. நியத்துகளை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், இன்னமல் அமாலு பின்னியாத். எங்களோட எல்லா செயல்களும் எங்களோட நியத்தை எண்ணத்தை அடிப்படையாக வைத்தது. நியத்தை நாங்கள் சரிப்பட ஏன் நான் திருமணம் முடிக்கிறேன் சொன்னாங்க. ஒரு பெண் பல காரணங்களுக்கு திருமணம் முடிக்கணும். மக்கள் திருமணம் முடிப்பாங்க பல காரணம். லிமாலிஹா, அவருடைய செல்வத்துக்காக வேண்டி, அழகுக்காக வேண்டி, குடும்ப பின்னணிக்காக வேண்டி. அதே நேரத்தில் தீன் ஏண்டா அவருடைய பண்பு, குணம், மார்க்க உணர்வு, பக்குவம், தக்வாவுக்காக வேண்டி மக்கள் திருமணம் முடிப்பார்கள். யார் தக்வாவையும் குணத்தையும் மார்க்கத்தையும் மனித பண்பாடை அடிப்படையாக வைத்து திருமணம் முடிக்கிறாங்களோ அவங்களோட திருமணத்தில் பரக்கத்துண்டாகும், அது நிலையாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள். அப்போ பணத்துக்கு, உலகத்துடைய போலியான விஷயங்களுக்கு அதை நாங்கள் திருமணம் முடித்தோம் என்றால் அந்த ஆரம்ப நியத்தே புழைச்சிடாண்டா அதுக்கு பின்னால வரக்கூடிய சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்க கஷ்டம். நாம் திருமணம் முடிக்கணும், என் மனம் விரும்புது, எனக்கு பொருத்தமாக இருக்குது, எனக்கு இந்த பெண்ணுடன் அல்லது இந்த மணமகனுடன் கணவனுடன் இந்த நபருடன் எனக்கு வாழ முடியும், ஒரு வாழ்க்கை எடுத்து போகுது. அதோடு சேர்த்து நாம் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம், இந்த நபர் என்னுடைய பிள்ளைக்கு தகப்பனாக இருக்கிறதுக்கு தகுதியானவர், இந்த நபர் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தாயாக இருக்கிறதுக்கு தகுதியானவரா. பொதுவாக இளம் வாலிபர்கள் யுவதிகள் அந்த கட்டத்தை யோசிக்கிறது, அவட அலங்காரத்தை பார்க்கறது, அந்த கட்டம் நிலையானதல்ல. தாயாக இருக்கிறதுக்கு தாய்மை, தாய்க்கு இருக்க வேண்டிய பண்பாடுகள் இருக்குது, தகப்பன் என்றா அந்த பொறுப்புணர்ச்சி இருக்குது. அப்ப சில நேரத்துக்கு அவர் நல்ல ஆளாக இருப்பார், வடிவமாக இருப்பார், ஜிம்முக்கு போவார், நல்லா இருக்கும். அந்த ஆரம்ப கட்ட உறவுக்கு அது நல்ல. ஆனா அதுக்கு பின்னால நிறைய பேர் முறைப்பாடு செய்வாங்க. நல்லவர் இப்போ புலவர் பார்க்குறாரு, இல்லை அவர் நண்பர்களோட தான் போயிட்டு கொண்டிருக்கிறாரு, ஜிம்முக்கு தான் போறாரு, புலோட விஷயத்த பார்க்குறல்ல. அப்போ இது திருமணம் முடிக்க முன்னாலேயே இவரிடத்துல இந்த பொறுப்பு இருக்குதா,
ஆணுக்கு இருக்க வேண்டிய இஸ்லாம் சொல்லுது அந்த குடும்ப கட்டமைப்பில் அவர் ஒரு பொறுப்புதாரியாக இருக்கணும், பாதுகாவலராக இருக்கணும், அக்கறை செலுத்தக்கூடியவராக இருக்கணும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ளவராக இருக்கணும் என்றதை குர்ஆன் சொல்லுது, ஹதீஸ் சொல்லுது. அப்போ ஒவ்வொரு பெண்களும் ஒரு ஆணை பார்க்கும் போது அவருடைய வெளி வடிவமோ ரூபமோ பணமோ மட்டுமல்ல பார்க்கணும், இதையும் பார்க்கணும். இந்த பொறுப்புணர்ச்சி, இந்த பண்புகள் இவர்கிட்ட இருக்குதா, அதை எங்களுக்கு விளங்கி கொள்ளலாம். அதே நேரத்தில் ஒரு பெண் ஒரு 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 மனைவியை எங்களுக்கு வாழ்க்கை துணையை தேடும் போதும் ஒரு தாயாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு அன்பு எது வரும்? ஸல்லல்லாஹு சொன்னார்கள், நல்ல மனைவி யாரண்டா நீங்க பார்க்கும் போது அவ உங்களுக்கு சந்தோஷத்துக்கு காரணமாக அமையும். உங்களோட சந்தோஷத்துக்கு, கணவன் சந்தோஷத்துக்கு அவ காரணமாக இருக்கிறார். ஆனா ஒரு சுருக்கம், நல்ல கணவன் யாருண்டா ஆஷிரூஹுன்ன பில் மஅரூஃப், அவங்களோட மஅரூஃபா நடந்து கொள்வாங்க. மஅரூஃப் என்றா அவங்கள மன்னிப்பாங்க, சகிச்சு கொள்வாங்க என்று சொன்னாங்க. அவங்களோட பிள்ளைகளை பொருட்படுத்த மாட்டாங்க ஆண்களுக்கு. இது ரெண்டுமே கனெக்டாக இருக்கும். இதை நாங்க திருமண முடிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே இந்த சிந்தனை நம்மகிட்ட இருக்கும். அதிகமான யுவதிகள்கிட்ட, வாலிபர்கள்ட்ட இந்த சிந்தனையே இல்லை. இடையில போக்குல தான் விளங்குதாடே, இவ்வளவு தூரம் போறதுக்கு எங்கள்கிட்ட தேவையான புகழ் இல்லை. அப்ப ஆனா எப்படியே இருந்தாலும் அந்தந்த கட்டங்கள்ல தேவையான உதவிகளை பெற்று நாம் திருமண வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். ஆம், இந்த அனைத்து விடயங்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு திருமணம் நடைபெற்று விட்டது என்று நாங்கள் நினைத்துக் கொள்வோம். திருமணம் நடைபெற்றதன் பின்னர் மிகவும் ஒரு கஷ்டமான சவாலான ஒரு காலகட்டம் சில வேளை ஏற்படலாம். பல தம்பதிகள் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலும் கூட பல குடும்பங்களிலே நாங்கள் இன்று பல பிரச்சனைகளை காண்கின்றோம். ஷேக் அவர்களே, ஒரு தம்பதியினர் திருமணம் முடித்தால் முதல் 3, 4, 5, 6 மாத காலம் எவ்வாறு அவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும்? இந்த பயணத்தை எவ்வாறு அவர்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும்? முக்கியமான ஒரு கேள்வி. ஆரம்ப முதல் 2 வருடங்கள் இதில் ஒரு பக்கம் ஆண்களும் விளங்க வேண்டிய ஒரு விடயம், அதே நேரத்தில் பெண்களும் விளங்க வேண்டிய ஒரு விடயம். இது பாடசாலைகள்லையோ எங்களோட எந்த ஒரு கோர்ஸ்கள்லையோ ஒரு லைஃப்பை சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்கிறதுக்கு படித்து கொடுக்குறல்ல. அதில் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் தான் 2 சாராரும் அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி, ஒரு ஆண் எதை சிந்திக்கிறார், அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னன்றத ஒரு பெண் விளங்கி, மனைவி விளங்கணும், அது கணவன் விளங்கணும். ஒரு பெண் என்றா இப்படியான எதிர்பார்ப்புகள் இயற்கையாக இருக்கும். அதிகமான நேரங்கள் அதே நேரத்தில் அவங்க உடல் ரீதியான உள்ள மாற்றங்கள், நாம் சொல்லுவோம் ஹோமோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், உடல் ரீதியான மாற்றங்களில் ஆண்களுடைய தேவை என்ன, பெண்களுடைய தேவை என்ன, அவர்களுக்கு எந்த நாளும் ஒரு வித்தியாசமான நிலை. பொதுவாக ஆண்களுக்கு எந்த நாளும் அவங்களுடைய பயாலஜி, அவங்களுடைய உடலுடைய விஷயம் ஒன்று போல தான் இருக்கும், ஒரு நோய் தலைவலி வந்தாலே தவிர. ஆனால் பெண்கள் அப்படி அல்ல, அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களோட சைக்கிள் மாறும் போதெல்லாம் அவங்களோட மனநிலை மாறிக்கொண்டே இருக்குது. இதை ஒவ்வொரு கணவனும் விளங்கி கொள்ள வேண்டும். இதை விளங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு காலம் போகிற. அண்மையில் நான் ஒரு நிக்கால இந்த விடயங்களை பேசிய நேரத்தில் ஒரு வயதுக்கு வந்த ஒருவர் வந்து எனக்கு முசாஃபா செஞ்சு சொன்னார், இந்த பயானை நீங்கள் 20 வருஷத்துக்கு முன்னே செஞ்சிருந்தா நான் பல பிரச்சனைகள், பல சிக்கல்லேருந்து என்னைய பாதுகாக்க இருந்துச்சு. நான் 20 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் கஷ்டப்பட்டு இந்த விடயங்களை படித்து கொண்டேன். இந்த விடயங்களை எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும், வாலிபர்களுக்கு, யுவதிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க. 2 பேருடைய உணர்வுகளையும் 2 பேரும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணணும். திருமண வாழ்க்கைன்றது கணவன் நினைக்கக்கூடாது நான் விரும்புகிற அடிப்படையில் 100க்கு 100 என மனைவி வாழணும். மனைவி நினைக்கக்கூடாது நான் விரும்புகிற அடிப்படையில் 100க்கு 100 அந்த கணவன் வாழணும். 2 பேரும் 2 பேரை ஸ்டடி பண்ணிக்கொள்ளணும். இவருடைய இயல்பான சுபாவம் என்ன, இவர் விரும்புறது என்ன, இவர் எதை கொண்டு இவருக்கு ஆத்திரம் கோபம் வரும் என்றதை பார்ட்னர் விளங்கி கொள்ளணும். மனைவிக்கு விருப்பமானது என்ன, இதை விளங்கி கொள்ளணும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய அன்பு மனைவிமாருடைய இந்த மனநிலையை விளங்கி கொண்டாங்க, விளங்கி அதமாய் நடந்து கொண்டாங்க. அதுக்கு சீரால ஏராளமான முன்னுதாரணங்கள் இருக்கும். இன்னொருத்தருடைய திருமண வாழ்க்கையை ஒப்பிடவும் முடியாது எங்களுக்கு. சில நேரத்துக்கு எங்கள் நண்பர்களும் சொல்லுவாங்க, எங்களோட வைஃப் நல்ல ஒரு டீயை செஞ்சு தந்தாங்க, இப்போ நாங்கள் போயிட்டு எங்களுக்கு அதை எதிர்பார்க்கலுமா?
சில நேரங்களில் கிடைக்கும், சில நேரம் கிடைக்காது. எங்களுக்கு ஒப்பிட முடியாது. 2 பேரும் எப்படி அல்லாஹ் ஒரு திருமணம் நடக்கிறதாக இருந்தா அல்லாஹுடைய கதிர் இல்லாமல் அது நடக்கிறல்ல. நடந்ததுக்கு பின்னால நாங்க பொருந்தி கொள்ளணும். 100க்கு 100 நமக்கு விரும்புகிற 100% எல்லாம் விரும்புகிற அடிப்படையில் எங்கட வாழ்க்கை துணை அமையாது. 100க்கு 50, 60, 70 இருக்கும். மீதம் உள்ளத்தை நாங்கள் என்ன செய்யணும்? மன்னிச்சு, சமாளித்து, விளங்கி, கற்று ஒருவருக்கு நேசித்து கொண்டு நாங்கள் எங்களோட திருமண வாழ்க்கையை கட்டியில் போகணும். இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான், 2 பேரும் நான் சரியா நீங்க சரியா என்ற வாதம் திருமணத்தில் இருக்கக்கூடாது. ஒரு வாதம் வந்தா ஒன்று இருக்குது சரி புலன்றத குர்ஆனும் ஹதீஸும் தெளிவாக சொன்ன ஒரு விடயத்தை, ரைட், அதில் எங்களுக்கு வாத பிரதிவாதம் இல்லை. கவனமாக இருக்கலாம். ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்குது. ஆளுக்கு ஆள், இடத்துக்கு இடம், சிச்சுவேஷன் மாறும், பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறும். எங்களோட உறவுல யாரு சரி யாரு புல என்றதை விட எது எங்க 2 பேருக்கும் பொருத்தமானது, எங்க 2 சாராருக்கும் எது பொருத்தமானது, எதை செஞ்சா எங்கட திருமண வாழ்க்கையில மன அமைதி இருக்கும் என்றதை 2 பேரும் விளங்கி சேர்ந்து முடிவெடுக்கணும். பொதுவாக என்ன நடக்கிறேன்டா, ஷைத்தான் வந்து ஒரு ஈகோவை போட்டு, அப்போ அதுக்கு பின்னால் எங்கட வாதங்கள் எல்லாமே இப்படியாக அமையுது. அப்போ இந்த விவகாரங்கள் எங்களுக்கு ஏராளமாக பேசிட்டு போகலாம். அது பேச்சிலையாக இருக்கலாம், அதே நேரத்தில் உடல் ரீதியான தேவைகளாக இருக்கலாம், உணவோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கலாம், ஆடையோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கலாம், உறவினர்களோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கலாம். நாம் வெளியே திருமணங்களுக்கு வைபவங்களுக்கு போகிற விடயங்களாக இருக்கிறோம். அதிகமான நேரம் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகல, உடுக்கிற ஆடையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், போகிற நேரத்தில் கொஞ்சம் டிலே ஆகிறதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக மாறலாம். இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயம் தான், உங்களுக்கு கோபம் வாரதாக இருந்தா கோபத்தை அடக்கி கொள்ளையிலண்டா 2 சாராரும் அந்த திருமண வாழ்க்கை கஷ்டமாயிடும். திருமண வாழ்க்கைன்றது ஒருவர் இன்னொருத்தருக்கு மீது கோபத்தையும் ஆத்திரத்தை கொற்ற இடம். ஒருவருக்கு ஆத்திரம் வந்தா மற்றவர் மௌனமாக இருக்கும், அமைதியாக இருக்கும், பதில் சொல்லி குற்றத்தை தவற நிரூபிக்க போகாது, அமைதியாக இருக்கும் போது அவங்களே தவற உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்பார்கள். இவ்வாறு பல விவகாரங்கள் இருக்குது உறவுல. அதே நேரத்தில் திருமணம் முடிச்சொன்ன அவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகினா இதில் இன்னொரு இஷ்யூ ஆகிடும். பொதுவாக ஆண்கள் அவங்க அட்டென்ஷனை விரும்புவாங்க, வந்தால் எங்களுக்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆனால் அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆனதோட அவங்களோட ஹோமோன்ஸ் மனநிலை எல்லாம் ஒவ்வொரு சில பெண்களுக்கு மாறிடும். அந்த கவனத்தை, அன்பை, பாசத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டார். அப்போ அந்த நேரத்தில் இந்த மணமகன் அல்லது கணவன் யோசிப்பார், என்ன இது பிரச்சனை என்ற அடிப்படையில் தாண்ட தாயிட்டையோ அவங்க இவங்கள்ட்ட பேசியோ அல்ல ஏதோ ஒரு அமைப்பில் அது சிக்கலாகும். இந்த விவகாரங்களை புரிஞ்சு கொண்டு ஒவ்வொருத்தர் அந்தந்த நேரத்தில், நான் பொதுவாக சொல்கிறேன், திருமணம் முடிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு 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 ஸ்போர்ட்டில் இருக்கிறத போல, நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்போர்ட் ஒரு விளையாட்டு வீரராக இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் கோச் ஒன்று இருக்கு. நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு கட்டத்தை கடக்கும் வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு கோச் தேவை. அந்த கோச் இடத்துல அடிக்கடி பிரச்சனை வரும், அதுக்கு தீர்வுகளை கேட்டு புத்திமதிகளை கேட்டு சரிப்படுத்தி கொண்டே போகும். அடுத்ததாக எங்களுக்கு இருக்கின்ற மற்ற விடயம்தான் ஷேக் அவர்களே, பிள்ளைகள் திருமணம் முடித்ததன் பின்னர் அவர்களை நிம்மதியாக வாழ வைக்க வேண்டிய பாரிய பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கின்றது. இன்று சமூகத்தில் அதிகளவிலான பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்காகவே பல தியாகங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தம்பதியினர்களுக்கு திருமணம் முடித்ததன் பின்னர் பெற்றோர்கள் அவர்களின் விடயத்திலே எவ்வாறு கரிசனை செலுத்த வேண்டும்? முக்கியமான ஒரு விடயம், இதில் பெற்றோர்களுக்கு 2 பொறுப்பு இருக்குது. ஒன்று, ஒரு குழந்தை பிறந்தத்திலிருந்து அந்த பிள்ளையை வளர்க்கும் போதே ஒரு ஆண் மகனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மகளாக இருக்கலாம், வளர்க்கும் போதே இந்த கவனம் இருக்க வேண்டும். என்னென்னா, இவர் ஒரு நல்ல கணவனாக நல்ல தகப்பனாக நான் வளர்க்க வேண்டும். அதிகமான பெற்றாருக்கு அந்த சிந்தனை இல்லை. அவங்க வளர்க்கக்குள்ள வளர்க்குறேன்னா இவர் நல்ல ப்ரொஃபஷனலாக மாறணும், இவர் குவாலிஃபைட் ஆகணும், டிகிரி ஹோல்டராக மாறணும் என்ற சிந்தனை இருக்கும்.
ஆனால் இவர் ஒரு நல்ல கணவனாக இருக்கணும். ஒரு நல்ல கணவனுக்கு என்னென்ன அது ஒரு தாய்க்கு நல்ல விளப்பம், ஒரு தாய்க்கு நல்ல விரும்பும். ஒரு பெண்கள் என்ன விரும்புகிறாங்க என்றது தாய்க்கு தெரியும். அப்போ தாய் ஒரு மகனுக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கும். பெண்களோட இப்படித்தான் நடந்து கொள்ளணும். இதுதான் வாப்பாக்கு தெரியும் ஒரு ஆணுடைய பொறுப்பு என்ன. ஒரு கணவனாக, ஒரு தகப்பனாக இந்த விடயங்களை பெற்றார்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இது திருமணத்துக்கு முன்னாலேயும் தான், திருமணத்துக்கு பின்னாலேயும் தான் இந்த விடயங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். ரெண்டாவது மிக முக்கியமான விடயம், திருமணம் முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு பின்னால வாப்பா உம்மா அவங்க உதவி கேட்டாலும் நாங்க ஏண்டியாலும் அதில் என்ன தலையிடக்கூடாது. அவங்களோட திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளுக்கும் நாங்கள் வெளியே தான் இருக்கணுமே தவிர நாங்கள் டிசிஷன் மேக்கர்ஸாக மாறக்கூடாது. அவங்களுக்கு புத்திமதியை சொல்லி நீங்கள் தீர்மானிங்க என்று நாங்கள் பின்னால் இருந்து சொல்லணுமே தவிர நாங்கள் தீர்மானங்களை எடுக்கும்படி வலியுறுத்தக்கூடாது. இதை தான் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு வலியுறுத்தக்கூடாது. அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க, அவங்க இந்த விடயத்தை விளங்கி கொள்ள வேண்டும். இது ரெண்டாவது விடயம். மூணாவது விடயம், எப்பொழுதும் திருமணம் முடிச்சதுக்கு பின்னால வாப்பா உம்மா ரெண்டு சாராருடைய வாப்பா உம்மா யார்ட பக்கமும் எடுக்கக்கூடாது. ஒரு பிரச்சனை நடந்தா ரெண்டு சாராரையும் ஒன்றாக சேர்த்து தான் அவங்களோட நாங்கள் பேசுவோம். சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், அது மிக டெட்ரிமெண்டலாக இருக்கலாம். சில பாவனைகள் இருக்கலாம், சில ஃபிசிக்கல் அபியூஸலாக இருக்கலாம். இப்படியான விஷயங்கள் நான் சொல்ல விதிவிலக்கானது. அப்படி இல்லாமல் நான் சொன்ன அதிகமான பிரச்சனை சாதாரணமான பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய. அதனால இப்படியான பொதுவான விடயங்களை நாங்கள் அறிஞ்சு அவங்கள பலப்படுத்த வேண்டும். அவங்க ஒரு பலமான திருமணத்தை முடிக்கிற விஷயத்தில், ஒரு திருமண வாழ்க்கையை வாழ்ற விடயத்தில், அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் தான் பிரைவசி. அந்த கப்பலுக்கு நாங்கள் பிரைவசியை கொடுக்கணும், இண்டிபெண்டன்ஸியை கொடுக்கணும். இது மிக முக்கியமானது. அந்த பிரைவசியும் இண்டிபெண்டன்ஸியும் இல்லாத நேரத்தில் அது ஏராளமான சிக்கல்கள் உண்டாகிறதுக்கு காரணமாகும். இது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் தவிர்த்தோமானால் இன்ஷா அல்லாஹ் சமூகத்திலே ஏற்படுகின்ற, குடும்பங்கள் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை முழுமையாக தீர்த்து கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை அனைவர் மத்தியிலும் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நம்புகின்றேன். மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பில் நாங்கள் பேசினோம். நேரம் இடம் கொடுக்கவில்லை. நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கின்ற நேரம் நெருங்கிவிட்டு இறுதியாக நீங்கள் நேயர்களுக்கு கூறுகின்ற விடயம் என்ன? உண்மையிலே மன அமைதி, சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி எல்லாமே அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து வரக்கூடியது. நாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு, நமக்கு இருக்கக்கூடிய விடயங்களை அறிந்து ஏண்டியாலும் எங்களோட எண்ணம் இருக்கணும் என்னென்னா, நாம் நல்லவர்களாக வாழ வேண்டும், எல்லோரையும் மதித்து வாழ வேண்டும். அது நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், உங்களில் சிறந்தவங்க யாருண்டா ஹைருக்கும் லியஹ்லி, குடும்பத்துக்கு நல்லவர். நீங்கள் நல்ல செலவழிக்கிறண்டா குடும்பத்துக்கு செலவழிங்க. உங்களோட அன்பு பாசம் எல்லாருக்கும் காட்டுறத அது ஆரம்பம் அதிகமாக குடும்பத்துக்கு காட்டு. குடும்பம் என்றா உங்களோட மனைவி, உங்களோட கணவன், பிள்ளைகள், பெற்றார்கள் என்று ஆரம்பிங்க. அதே நேரத்தில் கடைசியா அல்லாஹ் இடத்துல நாம் துஆ செய்வோம் எப்பயும், யா அல்லாஹ் எனக்கு என்னுடைய திருமண வாழ்க்கையில ரப்பனா ஹப்லனா மின் அஸ்வாஜினா வ ஸுர்ரியாத்தினா குர்ரத்த அய்ன், யா அல்லாஹ் என்னுடைய திருமண வாழ்வில் எங்களோட சந்ததிகளூடாக கண் குளிர்ச்சியை நசீபாக்கின்னு துஆ செய்வோம். தொழுகையை நிலைநாட்டுவோம். அதனூடாக நிச்சயமாக அல்லாஹ் எங்களோட திருமண வாழ்க்கையில மன அமைதியை, சந்தோஷத்தை, மகிழ்ச்சி அல்லாஹ் வழங்குவான். இஸ்லாம் போதிக்கின்ற அழகான திருமண வாழ்க்கை சம்பந்தமாக இன்றைய நிகழ்ச்சியூடாக நாங்கள் கலந்துரையாடினோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இலங்கை ஜம்மியத் உலமாவின் செயலாளர் அஷேக் அர்க்கம் நூராமித் ஹசரத் அவர்களுக்கு எமது மனப்பூர்வ நன்றிகள். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. லா இலாஹா இல்லல்லாஹ், அல்லாஹு அக்பர், முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ், யா ஹபீபல்லாஹ். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. விரட்டறியப்பட்ட ஷைத்தானின் தீங்குகளை விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் தேடுகின்றோம். بسم الله الرحمن الرحيم.
அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லாத அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பிக்கின்றோம். ويل للمطففين அளவு இடையில் மோசம் செய்வோருக்கு கேடுதான். الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون அவர்கள் மனிதர்களிடமிருந்து அளந்து வாங்கும் பொழுது நிறைவாக அளந்து வாங்குகின்றார்கள். وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ஆனால் அவர்கள் அளந்தோ நிறுத்தோ கொடுக்கும் பொழுது குறைத்து நஷ்டம் உண்டாக்குகின்றார்கள். ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون நிச்சயமாக அவர்கள் எழுப்பப்படுவோர் என்பதனை கருத்தில் கொள்ளவில்லையா? ليوم عظيم மகத்தான ஒரு நாளுக்காக. يوم يقوم الناس لرب العالمين அகிலத்தாரின் இறைவன் முன் மனிதர்கள் நிற்கும் நாளே அது. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ஆகவே நிச்சயமாக தீயோர்களின் பதிவேடு சிஜ்ஜீனில் இருக்கின்றது. وما أدراك ما سجين சிஜ்ஜீன் என்பது என்னவென்று உமக்கு எது அறிவிக்கும்? كتاب مرقوم அது செயல்கள் எழுதப்பட்ட ஏடாகும். ويل يومئذ للمكذبين பொய்ப்பிப்போருக்கு அந்நாளில் கேடுதான். الذين يكذبون بيوم الدين அவர்கள் நியாய தீர்ப்பு நாளையும் பொய்ப்பிக்கின்றார்கள். وما يكذب به إلا كل معتد أثيم வரம்பு மீறிய பெரும் பாவிகளை தவிர வேறெவரும் அதை பொய்ப்பிக்க மாட்டார்கள். إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين நம்முடைய வசனங்கள் அவனுக்கு ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் அவை முன்னோர்களின் கட்டு கதைகளே என்று கூறுகின்றார்கள். كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون அப்படியல்ல, அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டவை அவர்களுடைய இருதயங்களின் மீது துருவாக படிந்து விட்டன. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون தீர்ப்புக்குரிய அந்நாளில் அவர்கள் தங்கள் இறைவனை விட்டும் திரையிடப்படுவார்கள். ثم إنهم لصالو الجحيم பின்னர் நிச்சயமாக அவர்கள் நரகத்தில் புகுவார்கள். ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون எதை நீங்கள் பொய்ப்பித்துக் கொண்டிருந்தீர்களோ அதுதான் இது என்று அவர்களுக்கு கூறப்படும். صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله